میں کیسر بتاتا صاحب، ملک صاحب میں آواز بتاتا ہوں کھولیں. سگنل ریڈ ہے شرطا بھائی، وہ پاکستان میں میں تو وہ بتاتا بنا رہے ہیں ہوں مینار، بھائی جان، اوورسیز میں میں بنا بتا رہے ہیں، دیتا کینیڈا میں ہوں. بنا رہے ہیں مینار، یو کے میں بنا رہے ہیں مینار، وہ جہاں دل ذات کی کرتا ہے بات وہاں چھوڑیں بنا یار الجبرا صاحب، سارے غیر آپ ملک پتہ نہیں غیر کدھر جا رہے ہیں. اسلامک ملکوں میں کر رہے ہو ادھر منا رہے ادھر منا یار رہے، چھوڑیں بناؤ یار جہاں جنید صاحب ڈائیورٹ نہ کریں الجبرا صاحب. وہ اچھا میں جائے. بتا دیتا ہوں نا ایک منٹ بھائی جان، ایک میں منٹ بتا دیتا ہوں پیر صاحب، ایک منٹ جو بندہ بھائی. جواب. اتنے سر لمبی ایک بات منٹ، کریں گے بھائی میری جان، لائف اتنی کا لمبی ایک بات اصول کریں ہے گے کہ اگر کوئی بندہ سوال رکھے گا اس کو جواب ملے گا. الجبرا بھائی جان. صاحب ہماری ایک منٹ سر اس کو اتنی جواب دے لمبی کے میں بات آپ کی کرو گے طرف ہم آؤں لوگ گا. جو ہے گیس چڑھ جائے گا، پلیز رحم نہیں کرو نہیں نا نہیں تھوڑا نہیں سا. الجبرا کو جواب ملے گا تب آپ کی طرف آؤں گا میں. لا حول ولا الجبرا قوة. صاحب ہماری طرف سے ٹٹھے خوہ میں جا کے وہ کچھ بنائیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. قانون صرف ہمارا پاکستان کا قانون امریکہ میں نہیں چلتا، ہمارا قانون جو ہے وہ کینیڈا میں نہیں چلتا. جو پاکستان میں ہے وہی قانون ادھر چلتا ہے، کوئی امریکہ کا قانون پاکستان کے اوپر نہیں چلتا. تو آپ کی بڑی مہربانی، ہم ایک اسپیسیفک کنٹری کی بات کر رہے ہیں اور اسی حد تک بات کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو جواب آ گیا ہوگا. جی پیر صاحب کھولیے. کچھ جواب نہیں ہے بھائی جان، یہ بالکل 0% جواب نہیں ہے چھوڑیے بھائی. آپ، وہ سننے والے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہاں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، میں سننے والوں میں سے ہوں نا بھائی. اچھا دیکھیں، ناراض نہ ہو، شربت اپنے سامنے رکھ کر، آئس کریم رکھ کر بات کیجئے. یہ دیکھیں پانی آپ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. ہاں ہاں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو اچھے انداز میں قسطوں میں آہستہ آہستہ آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ آپ اس کو سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھنا چاہتے نہیں نہیں، بھائی. آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. اچھا میری بات تو سنیے نا، بات تو سنیے، بیچ میں آپ مت بولیے نا بھائی. آپ کو بیچ میں بولنے کی عادت ہے؟ اگر نہیں نہیں، عادت ہے تو زیادہ نہیں ٹھیک ہے. ہے، کبھی کبھی زیادہ نہیں ہاں ہے. جی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ شرطا بھائی کہ وہ میرے گھر میں نہیں بول رہے، وہ میرے منہ پہ نہیں بول رہے، وہ میرے ملک میں نہیں بول رہے بھائی، وہ ٹک ٹاک میں بول رہے ہیں اپنے گھر میں. جس طرح سے حکومت پاکستان نے یہ تو منع نہیں کیا کہ آپ اپنے گھر میں نہ کرو، بھئی آپ کرو. یہ باعث ہی ویسی بات ہے. یہ کہاں جنڈے پہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے اور میرے نہیں، آپ کے نمازت کے ساتھ شاید آپ کو یہ برا لگے، یہ کہاں جنڈے پہ لکھ کر میرے جو ہے گھر کے سامنے یا میرے مسجد کے سامنے یا میرے دکان کے سامنے یا میرے گلی میں یا میرے محلے میں یہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے بھئی. وہ اپنے گھر میں ہیں، وہ اپنے گھر میں کتنی باتیں کرتے ہیں، تو گھر میں ہم منع کر سکتے ہیں؟ یہ ایک گھر کی مانند ہے بھئی. وہ ہے، اتنی سی بات ہے. آپ اس میں اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو لے کر تخت مش بنا کر، ان کو گالیاں دے کر، ان پہ فتوے جھاڑ کر، اور وہ بھی بے وضو. کتنا بڑا غلط اچھا بات ہے ہوگی بات آپ کی. نہیں کیوں ہوئی؟ کس نے کہا ہوئی اچھا بھائی؟ چلے کریں. اچھا بات کرنے نہیں دیں گے تو میں چلا جاؤں گا. نہیں نہیں، کریں بات. پتہ ہے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں آپ کو دوسروں کو بات کرنے دینی چاہیے، خود آپ کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اگر کبھی آپ نے بات کی تو تھوڑی سی بات کی، بس 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ، اس سے اوپر جانا، سن لیجئے، اس سے اوپر جانا ظلم عظیم ہے. وجہ اس کی کہ آپ کی بروڈ ہے، اور ہم سب یہاں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے. دشمنی پہ آ گئے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے. کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں، اچھا چلے مجھے بات کرنے دیں اب. اچھا دوسروں سے پوچھو نا، میں میوٹ کر رہا ہوں، دوسروں سے پوچھو پلیز. آپ کا مشورہ آ گیا نا، سن لیا، دوسروں سے پوچھ لو. اسی کس نے بات کو ہم بات کریں کرنی؟ گے، ایک ایک سب سے ہمارے پوچھو پاس بھائی. مولا علی بھائی آئے ہیں، شرطا بھائی ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، مولا بھائی کہہ رہے ہیں میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کر کر لیں لیں. جناب، کر لیں جی. جی اچھا مولا بھائی السلام علیکم. ایک منٹ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہ تو میرا کسی گالی باز سے تعلق ہے. میرا جو دامن ہے وہ ہمیشہ صاف ہے. 2 سال سے میں کام کر رہا ہوں اور اللہ کا احسان ہے، سارے گواہ ہیں. اگر میں نے کسی کا بھی ساتھ دیا ہے تو بے لوث دیا ہے، اور جو حق پہ ہو تو وہاں کھڑا ہوتا ہوں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اس چیز پہ بات کو ماننا چاہیے. نہیں ہوئی ہے تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں گالی بازوں کے ساتھ مل کے ان کا کوئی ایجنڈا آپ کے ساتھ لے رہا ہوں تو یہ غلط بات ہے. میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ میری تصویریں لٹکایا کرتے تھے 2 سال پہلے.
آج تو آپ کی لٹک رہی ہے نا سر، یہ امن نذیر، یہ تو ابھی آپ کا شروع ہوا ہے. یہ نوید صاحب جانتے ہیں، یہ نیڈو بھائی، یہ پہلے میری تصویریں لگی ہوتی تھیں ادھر کہ جناب شرتے دی ماں دی تے شرتے دی بہن دی، یہ لگا ہوتا تھا میرے ساتھ. تو اس طرح یہ چھوڑ دیجئے، یہ تو آج آپ کو نظارہ شروع ہوا تو آپ کو یہ ہو رہا ہے. تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جہاں پہ کوئی بات غلط ہوگی تو میں ضرور وہاں پہ آواز اٹھاؤں گا، چاہے آپ میری بات سنیں یا نہ سنیں. لیکن جو نیچے سننے والے ہیں وہ ان کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یار آپ ان کی بات پہ یقین نہ کرنا، تھوڑا سا وہ خود سوچیں. جب ایک بندہ انکار کر دے گا کوئی بیٹھا ہوا، تو وہ ضرور دوسرے سننے والے سوچیں گے کہ یار یہ کوئی اب تضاد میں بات ہو گئی ہے، تو آپ ذرا وہ خود تحقیق کریں گے یا سوچیں گے. کیونکہ کوئی بھی ایک امن نذیر صاحب ہیں، وہ بات کر رہے ہیں تو نیچے سارے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، چاہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی وہ غلط کہہ رہے ہیں تھوڑی بات، تو آپ کا کام ہے وہاں پہ بھائی یہ غلط ہے. اچھا عامر نذیر صاحب نے آپ کے حساب سے غلط کی ہے؟ بالکل غلط کیا ہے. تو پھر آپ عامر نذیر صاحب کے منہ پہ بات کریں، ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ تو میں نے لوگوں کہا کو ان کو، براڈ میں میں نے بیٹھے ان ہوتے ہیں. سر میں نے ان کی براڈ کے اوپر جا کے بات کی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی چھگو مگو بات کر رہا ہوں؟ بس پھر ان کے ساتھ ملک بات کیسر کرنا صاحب ہمیں آپ کیا بھی سننے لگے. ہیں نا، ملک کیسر صاحب آپ بھی سننے آئے ہیں، شرطا بھائی سمجھ سے سنا رہے ہیں. میرے آپ بھی حساب سے آ کے تو سن رہے بالکل ہیں، ہم ٹھیک نے کی ہے. غلط کیا ہے تو سر، ہمارے حساب سے غلط بات کی ہے، ہمارا غلط حساب صحیح مانتا ہی نہیں ہے. غلط بات کیا انہوں نے کہ ان کے ایمان پہ نہیں فرق پڑتا. صلاۃ و اسلام سنیں تو آپ بھی سن لو، کیوں سن لیں؟ جب قانون بن گیا تو یہ اب جب آپ روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام جو یہ ہے علیہ کا ہوتا ہے کہ تم پر، آپ پر. تو یا کون رسول سا ہم اللہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں. سر رک جائیں نا، ہم رکے کہہ تو رہے ہیں کہ صحیح. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنے سے کیسے گناہ ہوگا؟ سر مجھے تو بات سنیں نا، میری بات سنیں، میں وہی بتا رہا ہوں. جب یہ ٹائٹل جو ہے، یہ جو درود ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. ہم کسی اور کے یا انبیاء کرام کے اوپر ہم کرتے ہیں الصلاۃ والسلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلاۃ والسلام، اور یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام، ایسے کہتے ہیں. تو یہ جو ٹائٹل ہے نا، یہ صرف اور صرف انبیاء کرام. اس کا مطلب پھر آپ سن رہے ہیں تو مرزا کو آپ نے نبی مان لیا ہے. اچھا جس میں ہمت ہے نا، میں اپنی جی. براڈ آن کرتا ہوں، عامر نذیر صاحب کو بھی بلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ آ ادھر جائیں وہاں لائیں، پہ. وہ ادھر مت ہے جائیں. آپ اس طرح ڈرامے بازی نہ کریں. یہ ملک کیا بھائی آپ بات ہوئی؟ ایسی باتیں کریں جس میں ہمت ہے، یہ کیا ہمت ہے، بات؟ ہم بھی لائیں اس سننا کو، چاہتے ہیں، ہمت ہے بات تو ادھر ختم ہو گئی. لائیں. آپ اچھا بھائی، ایسی باتیں کریں، ہمت ہے، ہمت کیا؟ اس میں ہمت ہے تو ادھر لائیں. میں بھائی براڈ آن ہمت کرتا ڈالنا ہوں، پڑے آپ گا آؤ ہمت ادھر. کے لیے، وہ چھوڑیں، آؤ آپ ادھر. یا براڈ تنقید آن ڈالنا کرتے ہیں. پڑے گا. کیا بھائی ادھر پھر پیارے بھائی، اپنی براڈ پہ بیٹھ کے چیخا ٹھیک مارنا ہے، کی ہماری فائدہ براڈ ہے، شرطا ہماری صاحب؟ مرضی، آپ کی ہمارا دل براڈ میں چاہ رہا ہے کیا ہم فرق بات ہو کریں جائے گے. گا؟ میں اس کو بھی بلا شرطا لیتا بھائی ہوں، ایک عامر منٹ، نذیر صاحب کو بھی بلا شرطا بھائی ایک لیتا ہوں. منٹ، ٹھیک ہے اوہو، ان کے ملک منہ بھائی، پہ ہماری بات کرو. مرضی، ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہماری مرضی، ہم بات آپ کریں کی گے. براڈ پہ کیا ایسا فرق ہو جائے گا جو یہاں بات نہیں ہو سکتی؟ ان کے منہ پہ بات کرو نا، نیوٹرل جگہ پہ آؤ وہ نا. بھائی ان کے منہ پہ بھی بات کی ہے، آپ پوچھ لینا ان سے. ادھر یار اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ بھائی، ایک بات یہ ہے نا، منٹ پیر صاحب، ایک منٹ، میں معذرت بھجن کے ہمیں ساتھ. بھی چانس دو نا نہیں پلیز. ایک منٹ، نہیں پیر صاحب ایک منٹ. ملک کیسر نہیں صاحب، چانس دے دو بھائی، یہ کیا ہے؟ ملک کیسر صاحب، میں ایک ایسا انسان ہوں، پیچھے بھی شرطا بھائی بات یہ کرتا کیوں کر ہوں. رہے ہیں؟ ایک منٹ رک جائیں یار، کیا کر رہے ہیں یار سارے، رک جائیں، ایک دفعہ بات کرنے دیں. بھائی آپ وہ انسان ہیں منہ پہ تپڑ مارتے ہیں، بس سمجھ گئے، ختم، سمجھ گئے. اب چانس دو نا بھائی، ایک پیارے منٹ بھائی. سر، نہیں وہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ منہ پہ یہ بات کب کرو. سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک منٹ دوسروں کو چانس نہیں دے رہے یار بھائی پیر جان. صاحب ایک منٹ رک جائیں نا یار پلیز، مہربانی کر کے. ملک بندہ صاحب، موجود نہیں ہے، آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں براڈ آن کرتا ہوں، کال کرتا ہوں، وہ آ جائیں گے. وہ سر جی ادھر آ تسی جائیں، بھی ادھر آؤ. بات کرنے میں کیا ایک فرق ہے؟ منٹ ایک منٹ دے دیجئے، ایک ہمت منٹ دے کرو، دیجئے بھائی جان. بات یہ ہے، ادھر بات کرنے میں کیا لتاں فرق تے ہوگا؟ پار پاؤ. او بھائی بات وہ سنیے تسی نا لتاں دے بھار پاؤ نا، آؤ کی شرطا ہوئے گا بھائی، اتنے؟ میں تو بیٹھا ہوا ہوں چھوٹا بھائی آرام ہاں سے جی، بات کریں پلیز. ایک بات، شرطا بھائی آپ پیر غلط بھائی، جا رہے ہیں. پیر صاحب، کام جا کا رہے پیر ہیں. طریقہ صاحب ایک مار منٹ، دو اپنی براڈ تے بیٹھ. پیر صاحب ایک منٹ، پیر صاحب چھوٹا بھائی بھائی آرام سے ہمیں بات بھی ایک کریں. منٹ بات کرنے دو نا. ہاں، آسکانی بھائی کو بات کرنے دیں، تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں، اور یہ نیچے محترم طاہر صاحب ہیں، ان کو تھوڑا سا میوٹ کر دیں آپ. طاہر لگاؤں کو براڈ؟ چھوڑیں.
करूँ कॉल? हाँ लगा लीजिए मैं मैं आता लगाता हूँ, करता हूँ शुरता से बात कॉल। करने मैं के आमिर लिए भाई नहीं। को कॉल करता हूँ। लेकिन शुरता भाई नहीं समझ रहे तो इसलिए हम वहीं जाते हैं। बात ये नहीं आमिर नजीर को आ बुलाने जाओ की आ जरूरत जाओ। नहीं। नहीं मैं कॉल करता हूँ उनको, आ जाए आप। अरे भाई इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा इशू है ही नहीं। लेकिन शुरता भाई ने खामखा इशू बना लिया। शुरता भाई आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही, आप हमारे भाई हैं, आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, प्लीज अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए इस मसले को। हमें आपकी बात जरा भी समझ में नहीं आ रही, वल्लाह अल्लाह जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे, कोई ऐसी जुबान में बात कर रहे हैं जिसके कतअन मुझे समझ में नहीं आ रही। आप हमारे भाई हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे। और ये बात ज़रूर जान जाएं कि आप हमसे बड़े मुसलमान नहीं हैं, हमसे बड़े ईमानदार नहीं हैं, इतना ज़रूर जान जाइए। हम आपके मुसलमान भाई हैं, तख्ते मश मत बनाइए। बहरहाल आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। आपका मौक़िफ़ 100% सही होगा, हमारा ज़ीरो है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ जो है 110 है, आपका ज़ीरो है। इसलिए प्लीज़ आप काम कीजिए, दावत तबलीग कीजिए, लेकिन अपने भाइयों को मैं एतराज़, मेरा एतराज़, वो बेजा एतराज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप हमारे भाई हैं, हमारे मोहसिन हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। अस्सलाम वालेकुम। वर्ष 2023 सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का करोड़ हा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दिन रात अल्लाह का शुक्र। बहुत मज़े में, जितना भी करो कम है। इतने मज़े में कि आपको बता नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। 32 के ऐसा ही 32 है। दांत घिस गए अल्लाह की नेमतें खा खा के। ऐसा ही है, लोगों ने बदली भी कर दी हैं। शुक्र फिर भी नहीं करते। चलो जो करते नहीं है उनको भी अल्लाह शुक्र की तलकीन दे, तौफीक 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 दे। और हम तो मज़े में हैं भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजे में, बहुत मजे में, ऐसा ही है, बहुत मजे में। वइन तअद्दू निअमतल्लाहि फला तहसूहा। अगर अल्लाह पाक की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, कभी भी उनका एहसान नहीं कर सकते। बिल्कुल पीर साहब ऐसे ही। क्या क्या नेमतें अल्लाह पाक ने, क्या क्या एहसानात किए हैं आप पे, आप कभी भी उनको गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते। और उनका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। मुंह से कह दिया। आपकी कॉल नजर नहीं आ रही। मेरे ऐसे नजर ही नहीं आ है रही। नहीं नहीं, वो नीचे कोई बंदा एमजी भाई कह रहे हैं कि मेरी कॉल मेरे नजर मुझे नजर आ रही है, कौन पता नहीं कौन है। अच्छा हाँ ये है अलजबरा भाई, मैं उठा रहा हूँ। अच्छा जी। अलजबरा भाई आ जाइए, सलाम अलैकुम। और देखो आमिर नज़ीर साहब भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा दिल कह रहा था कि आमिर नज़ीर भाई 12:30 बजे आ जाएंगे मेरे टाइम के मुताबिक।
आप दिल कह रहे थे, मेरा गुर्दा कह रहा था, गुर्दा। आपका दिल कह रहा था, मेरा गुर्दा। किधर है अहमद रजी साहब, उठाइए। हाँ, तो अगर बात मैं यह है उनको भाई, उठा लूंगा तो बड़ा मसला बन जाएगा। वजह नहीं, वैसे कह रहा हूँ मजाक से। आप अपनी सीट बेल्ट तो लगा लेना, टा 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 कर रही है अपनी गाड़ी। आदत नहीं है अब भाई, नहीं, अंदर वो से। पीछे से आप आगे हो, पीछे से सीट बेल्ट को बांध दे। हाँ 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 हाँ, ये क्या बात बता दी, क्या बात बता दी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। सुबह सुबह क्या भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन आप कल नहीं आए थे, बड़े दुखी थे। बड़े दुखी थे, ऐसे लग रहा था जैसे आज टिक टॉक पूरा खाली पड़ा है। हाँ, बड़े दुखी थे, बस इतना बताना है, आगे आपकी मर्जी। हाँ नहीं, कल थोड़ा मसरूफ़ भी रहा हूँ, लेकिन जब मसरूफियत से टाइम निकालना हो, बंदे का अपना दिल हो तो बंदा निकाल ही लेता है। मसरूफ़ तो होते ही, हर रोज़ काम ही साथ कर रहे होते हैं, लेकिन जब दिल ही ना चाह रहा हो, अपने इन मुसलमान भाइयों की हरकतें देख देख कर बंदा कहता है पर अपना काम तो ध्यान से करो ना। अपने आप को और अपने जॉब को, अपने काम को आपने रिस्क में डाल के जिन लोगों की हिदायत के लिए, जिन लोगों की मदद के लिए एक बात करनी है, अगर उनका ये रवैया है तो आप अपना काम करो, जब फारिग हो गए फिर ये कर लेना। फारिग शाम को थके हुए हुए। हेलो भाईजान, हाँ जी भाई जान, की हाल है जान? अल्लाह का करम है, शुक्र है जी। कौन सा बोल रहे हो? भाई मैं सिंह बोलदा भाई। कितने हुए जी? जी कैसर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। और पीर साहब, बामन साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जी ठीक ठाक है। अच्छा सर, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था जो आप की हो रही थी अभी, जो एतराज़ था। मेरा सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, उन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो वो एतराज़ करते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। अब मुझे ये समझना है कि शिरक बड़ी बात है या नबूवत में कोई ऊंच नीच करना, या आपके अकीदे के मुताबिक वो बड़ी बात है? अल्लाह के नज़दीक शरीक ठहराना बुरा है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ा गुनाह है? हाँ ज़रा माइक म्यूट करें। जी शिरक तमजी साहब, जिसने ये बताया है कि जी शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, जब उसको ही झुटला दिया तो शिरक तो पीछे रह गया ना। जिसने ये तारुफ कराया है कि ये तौहीद है और ये शिरक है, तौहीद पे कायम रहना, शिरक से बचना है, ये गुनाह अजीम है। जिसने ये तारुफ करवाया, जब उसको ही झुटला दिया तो तौहीद और शिरक तो बहुत पीछे रह गया अच्छा, ना। वैसे मैं आपकी साइड लेने आ रहा था, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस बारे में नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं, हमें आपकी इस तामुन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको ठीक है, जज़ाए ठीक। खैर दे। ये बात एक असूली है, मैं उससे इसके लिए भी हमें पहले असूली बात सर ये कर रहा हूँ कि रुतबा तो अल्लाह ताला का, आप माने या ना माने कि अल्लाह की ज़ात सबसे अफजल है, ये आप नहीं, चाहे वो ना जिसने माने। बताया है, अल्लाह का जिसने तारुफ करवाया हाँ है, जी वो जी, कौन उसने है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तो जब वसल्लम है। उनको ही झुटला दिया, उन्होंने कहा मेरे बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, जब उसको आप ही समझ झुटला नहीं दिया। रहे बात को, मेरी बात कुछ और है। मैं ये आपके नज़दीक जो भी आप समझते हैं वो समझते रहे, हम वो चीज़ नहीं समझते। मैं जो कह रहा हूँ बात, आप उस पर गौर करें। देखें, हमारे इस कहने पे उनको एतराज़ है ना कि अलैहिस्सलाम ना कहें, इस वो वजह तो से हमें भी एतराज़ है, आपको भी है, बड़ी एतराज़ तो हमें तकलीफ भी होती है। है, बड़ी तकलीफ होती है, आपको दुख होता है, रंज पहुंचता है। मैं हाँ बहुत। आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, ठीक है। हाँ अब मेरा सवाल ये है कि जब आपके सामने आके हमारे मसीही दोस्त ये कहते हैं खुदावंद यसू मसीह, उस टाइम आपको दुख क्यों नहीं होता, और उस टाइम आपको तकलीफ क्यों नहीं उठती, या आपके उन दोस्तों को वो दुख और तकलीफ और दर्द और गम के हम जो अंबार है वो क्यों नहीं उठते, गोले क्यों नहीं उठते, जब वो अल्लाह के सामने हजरत ईसा को हाँ हाँ खुदावंद यसू मसीह कह रहे होते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, मैं बताता तो हूँ। ये मेरा आपसे सवाल नहीं है, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, ये किससे मेरा सवाल? सवाल उन लोगों से है जो आपके ऊपर कोई एतराज करता है। नहीं,
उनकी तरफ से मैं ही जवाब दे देता हूँ। वो बेचारे नाकबत अंदेश हैं, उनको नहीं पता तो कोई मुझे हर्ज नहीं आपका है। जवाब चाहिए नहीं सर। ठीक है, तो फिर आप उनसे हाँ, मैं कैसर मलक साहब, मेरी आवाज आ रही है मलक साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही मेरा सवाल वैलिड है या अनवैलिड है, इनवैलिड है? है। नहीं, आपका सवाल वैलिड है उनके लिए, बिल्कुल। लेकिन ये ठीक है इतना डेलिकेट है कि आप यही नहीं चाहते कि मैं जवाब दूं। नहीं, मैंने पता है कौन सुसाइड बॉम्बर है। अभी गल है ना। तो ठीक है, उनसे जवाब लेना है तो उनसे जाके जवाब नहीं, लेने मैं की तो कोशिश करें। देखें मलक साहब से बात हो रही थी उनकी, तो मैं इसलिए मलक साहब ने कहा मैं ब्राड लगा रहा हूँ, मैंने कहा चलो मैं एक लाइन की बात मलक साहब से कह देता हूँ, आगे मर्जी वो भी आपकी, हमारे आप भाई पूछिए। हैं लेकिन नादान हैं, वो समझते नहीं हैं। वो जो भी उनके दिल में है, हम किसी के दिल का हाल नहीं जानते। लेकिन ये जो बात है ना तकलीफ़ की और कराहत की, ये तो हमें उनसे ज़्यादा महसूस होती है। हाँ, ये वो नहीं है कि बात हमें ये है महसूस कि नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, हमें भी बहुत महसूस होती है, हम भी आपको नादान ही समझते हैं ना जो बर्दाश्त करते हैं इतना कुछ। हाँ, तो हमें आपको बर्दाश्त करना है, आपको हमें बर्दाश्त करना है। अगर हमें दीन की बात करनी है, बिल्कुल हमें बिल्कुल आपके जज्बात का एहतराम करना चाहिए, आपको हमारे जज्बात का एहतराम करना चाहिए। हमें आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपको हमारा दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसे ही है ना नमदी साहब? तो सही है। अब उसका इलाज तो मैंने यही सोचा है कि अब आप हैं, आपको तकलीफ होती है, मैंने अब आपसे कभी दीन के मामले में बात की है? नहीं करता ना। कंस्ट्रक्शन ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। कंस्ट्रक्शन अमन नजीर साहब बहुत स्लो है अभी काम जो है ना आजकल। गर्मियों में तो ज़्यादा होता है। गर्मी में ज़्यादा होता है, लेकिन इकोनॉमी जो है ना वो काफ़ी स्लो हो गई। आपको पता है ये सूद के ऊपर सारी मुश्किल रहती है यहाँ की इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट जो ऊपर गए हुए हैं, उस वजह से लोगों के पास बाइंग पावर हो तो फिर ही खरीदारी होती है ना। जब आपकी बाइंग पावर कम हो जाए और ख़त्म हो जाए, अगर इन ममालिक में भी लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो गिर गई तो इसका मतलब कि वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान। भाई मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इंडिया के कई लोग जो है ना जो इंडिया से इधर आए हुए थे, क्योंकि उनके मुल्क में सूरत हाल इकोनॉमी की, अमन की बेहतर है, तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से वापस चले गए, यहाँ से छोड़ छाड़ के भेज पाज के सब चले गए। इंडिया के तो कुछ ना कुछ हमसे बेहतर ही हालात हैं, जी लेकिन अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के जो सिटीज़न हैं, जी जी जब किसी भी मुल्क के शहरी की जो कुव्वत खरीद है ना वो इतनी गिर जाए ना कि वो अपने जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो ही ना पूरी कर सके, या उनके लिए उसको मसला बने। मकान बुनियादी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान भुट्टो कहता था ना, ये बुनियादी ज़रूरत है। अगर इससे ही बंदा मुश्किल में मतलब फंस जाए कि ये चीज़ें भी ना पूरी कर, तो वो समझो वो मुल्क गया, वो उसकी इकानमी, असल तबाही ये है इकानमी की। हमारे यहाँ पर इटली में पहले वो लीरा हुआ करता था, इसी तरह से यूनान का भी इस तरह का कुछ सिक्का है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतना हल्का था कि वो बोरियों में भर के, वो थैलों में भर के पे करते थे। पता नहीं 1 लाख लीरे की चाय काफ़ी का एक कप मिला कर, लेकिन मेरे आने से पहले वो ख़त्म हो गया 2007 में आया। लेकिन उसकी जो कुव्वत खरीद है ना वो नहीं थी कमज़ोर। अगर आपको 1 लाख लीरा देकर चाय की एक प्याली मिलती थी ना, तो आपकी तनख्वाह तो वो करोड़ों में बनती है। फिर ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ 1 लाख लीरा लिया तो पीछे तनख्वाह कितनी है 10 लाख लीरा, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं बिल्कुल। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब कनाडा आया ना तो 26 साल हो गए मुझे आए। तो 26 साल पहले जो टोरंटो सिटी है ना, मतलब इसके सबर्ब जिस तरह मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, मिसिसागा बहुत अच्छी जगह, वहाँ पे अच्छा घर जो है ना वो तकरीबन 2 लाख का मिल जाता था, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आसानी से रह सके। जी वालेकुम सलाम। तो अब आज के दिन अगर वही घर आप लेने जाए ना तो वो तकरीबन 15-16 लाख का है। लेकिन उस जमाने में जो मिनिमम एक तनख्वाह का लेवल था, वेज थी, वो थी 685 पर आवर। तो अब वो ऐसा नहीं हुआ कि वो भी 7-8 गुना बढ़ जाए 1 घंटे की, वो बहुत बढ़ के भी वो अभी $16-17 पे पहुंची है बड़ी मुश्किल से। इस लिहाज से इन्फ्लेशन ज़्यादा, इनकम उतनी नहीं बढ़ रही।
ग्रोसरी हाँ जी, कोरोना के बाद डबल हो गई, हर चीज़ की कीमत, बिल्डिंग मटेरियल बहुत महंगे हो गए, डबल हो गए कई जगह। लेकिन घरों की कीमतें डबल हो गई कोरोना के बाद स्पेशली। जो 5-6 लाख का घर था वो 10-11 का हो गया। अब वो सस्ता होकर भी अभी भी 8, 7.5-8 से कम नहीं हुआ। क्राइसिस इसी का नाम है कि जब इन्फ्लेशन इस तरह की हो जाए कि लोगों के पास जो मामला हैं इस तरह के हो जाएं कि वो कर ना सकें अपनी ज़रूरियात पूरी। तो बस ये तो भाई असल क्राइसिस तो ये है। बाकी पैसे, चीज़ महंगी हो या सस्ती हो, उसको मैयर आप यहीं से करते हैं कि जब पीछे आपके जो आमदनी है उससे वो बढ़ जाए, चीज़ आपकी ताकत से बढ़ जाए। आमदनी आपकी ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं बिजनेस ना होता तो मतलब मैं शायद सरवाइव नहीं कर सकता था इस मुल्क के अंदर। जॉब पे सरवाइव करना, जिस तरह का मैं रह रहा हूँ या मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है, मैं जॉब के ऊपर रहता तो पूरा ना कर पाता। अच्छा, ये आपसे पहली बार मैंने सुना है कि कनाडा के हालात इतने ख़राब हैं। कनाडा में हालात अगर आपको कोई बताए ना तो अलग बात है। देखिए, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, कोई रूम लेके रह रहा है, उसके लिए अलग मसला है। जो बंदा फैमिली वाला है, जिसका महीने का 8-10 हज़ार डॉलर खर्चा है, उसके लिए मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजी साहब उनसे मुगल कहें ना, जिंदाबाद भाईजान। हमजी भाई यार ये उनसे कहें, बहुत एक मिनट खुशी हुई बात सुने, देखकर। एक मिनट भाई, एक मिनट जरा जी जी। म्यूट लगाएं, अपनी बारी का इंतजार करें। हमजी साहब, अमेरिका के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, उसकी वजह पता है आपको? हाँ जी, अमेरिका ऑलवेज बेटर होता है जी कनाडा से। नहीं नहीं, उसकी एक और बड़ी वजह है, जी, इन्होंने माँ मेहंदी को मान लिया है। ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ थोड़ा ना। मजाक भी तो होना चाहिए ना। मतलब इन चीज़ों का भी वैसे तल्लक होता है जो आपके बंदे बना लेते हैं। पाकिस्तान में अगर हालात ख़राब हैं या अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हैं या इंडिया में हालात ख़राब हैं, पूरा एशिया ही ऐसे ही है। तो इसका सबब इस तरह की चीज़ों को गर्दानना, ठीक है, सवाल तो जेन्युइन है ना। मतलब बिल्कुल कैसे सही, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जहाँ पे इस बात करने से, अलैहिस्सलाम कहने से तकलीफ होती है, ये बात करेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो दुख पहुँचाना भी तो हमारा काम नहीं है ना। नहीं, मसला ये है ना, मैंने एक बात ऐसी की है कि आपके जो बासूल लोग या दुनियादार लोग हैं ना, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। टोनी साहब आपके साथ ही कनाडा में रहते हैं, उन्होंने ये बात भरे मजमे में तस्लीम की थी कि अमर की बात दुरुस्त है। बराबरी की सतह का तकाजा यही है, अगर हम किसी के जज्बात का एहतराम करेंगे वो हमारे जज्बात का एहतराम करेगा, अगर हम नहीं करेंगे वो भी नहीं करेगा। अगर हमें अपने अकीदत और मोहब्बत के इजहार का मौका होना चाहिए तो उसको भी होना चाहिए, फिर वो भी अपने अकीदत का इजहार करे। तो अगर आप बचना चाहते हैं इन बातों से तो बैलेंस बात यही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, एक जो दरमियान का रास्ता है, इतदाल का रास्ता, वो ये है कि आप जब हमारे सामने हो तो आप मिर्ज़ा साहब कह लिया करें, कुछ नहीं होता, कुछ ज़रूरी होता है हम, क्योंकि हमें मुश्किल करने के लिए भी हमने देखा है कई बंदे पढ़ रहे होते हैं, हमने देखा है। वो ठीक है, हर एक का अपना एक, देखें, एक इंसान का मिजाज होता है ना। अब कई मिजाज ऐसे भी होते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है ऐसे लोगों के सामने तबलीग करने की, जो इन चीज़ों के अंदर वो हो जाते हैं कि जो इज़्ज़त हम करते हैं किसी की, हम वो इज़्ज़त करना छोड़ दें। वो खुद वो नहीं करते तो हम क्यों छोड़ें? समझे है? नहीं, तबलीग ही नहीं ऐसे बंदों को करनी। तबलीग के लिए तो बंदे भोले भाले ढूंढने चाहिए जिनको बिल्कुल बेचारों को पता ही नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि इमाम मेहंदी क्या है, इमाम महदी है क्या, मसीह मऊद है क्या। मैं एक दिन पहले भी गुजारिश कर रहा था, देखिए, तबलीग आप कहाँ पे बैठ के करते हैं? जब आप घर पे होते हैं तो आप कभी बात करते हैं? नहीं, जाहिर है बाहर लोगों के साथ ही कर रहे हो। नहीं, तबलीग की जो आपकी गुफ्तगू होती है, अपने घर में बैठ के करते हैं आप या नहीं? नहीं, मैं तो सारा दिन बाहर ही होता हूँ, शाम को घर जाता हूँ वैसे। और मैं तो सर, बात ये कि मेरी अक्सर जब मैं शाम के वक्त होता हूँ तो मैं घर पे होता हूँ और मेरे बच्चे बच्चियाँ सारे मेरे पास होते हैं, मेरे इधर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं उस टाइम मेरी बात होती है और मसला मुझे यही दरपेश होता है कि मुझे हमेशा ये ख़तरा रहता है। मेरी एक दिन पीर साहब से भी बात हुई थी कि देखें,
مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ روزمرہ زندگی میں بھی میری جو گفتگو ہے نا اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. اچھا میں نا میوٹ کرنے لگا ہوں, میں 1-2 منٹ میں آ رہا ہوں. ملک کیسر سے بات کروں بات آپ سن رہے ہیں بات؟ لیکن نہیں, میں 1 منٹ کے لیے یہ موبائل رکھنے لگا ہوں کیونکہ مجھے نیچے اترنا, میں آ کے ارے آپ آ جائے, کوئی بات نہیں. اب اتنی دیر ان دوست کی بات سن لیں اگر سننا چاہتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں. اور پیر صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں. آپ تشریف لائے تھے کل, میں ٹھیک ہوں. سر آپ تشریف لائے تھے کل, میں نے آپ کو انوائٹ بھی کیا, بندہ بھی اتارا, پھر آپ آئے نہیں اوپر. شاید گزر ہوا ہوگا, مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرے خاص دوست بھائی ہیں جو انسانی طور پہ, انسانیت کے ناطے مجھے بہت عزت ہے ان کی, تو مجھے جگہ دیں, میں نے ان کو اوپر بلانا ہے اپنے پاس. تو معذرت خواہ ہوں, مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کا کوئی بروڈ تھا اس میں